और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग $2 billion. That is about 6.75 lakh crore rupees. Now, the foreign remittances, which Indians abroad send back to their families, is about $135 billion. And nearly little more than half of that remittance is going out in gold imports. So he's right that gold imports must be curbed. But it's impossible in a country which seeks gold for a variety of reasons. ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಗರ್ವಿಕ್. ಇವತ್ತು ನಾನೊಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ತಗೊಬಂದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಏನು ಯುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ತುಂಬ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾರಣ, ಏನೇನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರ್ಬೋದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, US, ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ, ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ, ಈ ಯುದ್ಧದ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ IT ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ IT ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಎಕಾನಮಿನ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ ಹಾಗೆ IT ಸೆಕ್ಟರ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಿದೆ ಈ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ, IT ಸೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕಾನಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಎಕಾನಮಿನ ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, साथियों हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है
वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। इसके लिए हमारे छोटे छोटे प्रयास भी देश की बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे आजकल जो विदेशों में शादियों का, विदेशों में घूमने का, विदेशों में वैकेशन पर जाने का मिडिल क्लास में कल्चर बढ़ता जा रहा है। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है और हमारी देशभक्ति हमें ललकार रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। भारत में बहुत सारी जगह है, वहां हम जा सकते हैं। बहुत कुछ भारत में किया जा सकता है। इस बेटी को नीचे बिठाइए, उसे थक जाएगी। उस बेटी को बिठाइए। वो थैंक यू बेटा, थैंक यू। बैठिए, आप नीचे बैठिए। मैंने देख लिया बेटा, उसको देख लिया। अब आप बैठ जाइए। हाँ, इस छोटी बच्ची को क्यों परेशान करते हो भाई? इन बच्चों को बैठने दीजिए प्लीज। बच्चों को परेशान मत कीजिए जी। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो,
कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। साथियों, ये समय एक और बड़े सबक का भी है। एक समय था जब हम कॉपर एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत के सामने स्थिति ऐसी बन गई कि अब हमें कॉपर को भी इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे देश में हड़तालें करवाकर कॉपर प्लांट्स को ठप करवा दिया गया और अब हालत ये हो गई कि हमें कॉपर बाहर से मंगाना पड़ता है और उसमें विदेशी मुद्रा खर्च होती है। इसलिए मैं ऐसे सभी श्रमिक समूह मजदूर संगठनों से भी कहूंगा कि हमें ऐसी बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भारत को आत्मनिर्भर बनने से जो भी कदम रोकते हैं उनमें हमें दूरी बनानी होगी और जो लोग ऐसी साजिशों में जुटे हैं उन पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। मैं देश की अदालतों से भी आग्रह करूंगा कि ऐसी स्थिति आने पर देश हित में हमें कोई ना कोई रास्ता निकालने की तरफ बढ़ना चाहिए। साथियों, ऐसे ही खाने के तेल का भी है। इसके आयात के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। हर परिवार अगर खाने के तेल में खाने का तेल का जो उपयोग करता है, अगर वो कुछ कमी करे, मैंने बार बार कहा है 10% कम करो। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। आप देश सेवा में योगदान दे सकते हैं और इससे देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। इससे देश के खजाने का स्वास्थ्य भी सुधरेगा और परिवार के हर सदस्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। साथियों, विदेशी मुद्रा की खपत वाला एक और सेक्टर हमारी खेती है। हम बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। और यह हमें करना ही होगा। आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा। साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह
सोलर पंप की योजना चला रही है। हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है। चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। और वाकई हमें कई बार अंदाजा तक नहीं होता कि रोजमर्रा की कितनी सारी चीजें विदेशी है जो हम ऐसे ही यूज कर रहे हैं। और साथियों, जब मैं बात स्वदेशी की करता हूं तो लोगों को लगता है कि दिवाली के दिए खरीदो मतलब स्वदेशी हो गया। ये तो भ्रम फैलाने वाली बातें हैं, इससे सफलता नहीं मिलती है। हमें घर के उपयोग में आने वाले सामान की लिस्ट बनानी है, देखना चाहिए कितनी विदेशी चीजें घुस गई है, पता ही नहीं है। कैंची हो, कंघी हो, छोटी छोटी चीजें, टूथपिन, टूथब्रश, कितना सारा सामान विदेश से हमारे घर में घुस गया है। फिर इस लिस्ट से हमें हो सके उतना जल्दी स्वदेशी में बदलना चाहिए। ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಏನೇನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಹಿಂದಿಲಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ದ ಕೋರ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್? ಇರಾನ್, US ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಆಗಿದೆ, ಮುಂದೇನು ನಡೀಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನ ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಇರಾನ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ, ಏನೇ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವರ ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಇರಾನಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಬಂದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೂಪಿನಲ್ಲಿ $79 ಅಥವಾ $70 ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. $70 to $79 ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯುದ್ಧದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು $125 ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಇದೆ, ಹಾಗೇನೆ ಇರಾನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವಾಲಯ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಗಳು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಒಂದು IT ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ಗಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪಂಗೊಂದು ಗಾಡಿ, ಮಕ್ಳಿಗೆ 2 ಗಾಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೊಂದು ಗಾಡಿ, ಕಾರು, ಬಸ್ಸು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್, ಈ ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ $105, $106 ಹೋಗಿದೆ 1 ಲೀಟರಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರು,
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು, ನೀವು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪರ್ಯಾಯನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು 3 ದಿನಕ್ಕೆ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 1 ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ 1 ವರ್ಷ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು 1 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇನಾದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್, ಆದರೆ ತುಂಬ ನಾನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಬ್ರಾಡ್. ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ 10 ಗ್ರಾಮ್ಗೋ 100 ಗ್ರಾಮ್ಗೋ 10,000ನೋ 15,000ನೋ ಇತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಯುದ್ಧ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗಲೇ ಚಿನ್ನಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿ, ಮನೆಯ ಒಂದು ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನೀವು ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಒಂದು 15 ಲಕ್ಷದಿಂದ 20 ಲಕ್ಷ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ 20 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನು ಮಾಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಚಿನ್ನನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಚಿನ್ನನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ರು, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋರು ಹೋಗಿ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಗೆ ಏನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಜರ್ಮನಿಗೆ, ದುಬೈಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋರು ಹೋಗಿ, ಆದರೆ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದು ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ, ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ದರನೂ ಕೂಡ ದುಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೈಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಗಳು ಚಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವೈಟ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಅದು 1 ಲೀಟರ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು 200-500 ರುಪೀಸು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ, ಕೃಷಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0.5% 50% ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಏನು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಏನು ಬೇಕು, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದು ಯೂರಿಯಾ ತಯಾರಿಸೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಯೋಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು, ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು, ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೀರಾ, ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ತರಕಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆನ ನೀವು ಗೊಬ್ಬರದಂತೆ, ಮ್ಯಾನ್ಯೂರಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಪ್ಪ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2013ರಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ತಡೆದ್ರು 2013ರಲ್ಲಿ. ಆಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದನ್ನು ಅವರು ತಡೆದ್ರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹೇರಬಾರ್ದು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್, ಹಾಲು, ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು, ಸದೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತು, ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯನ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಗಳನ್ನು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ನ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವೇನಾದ್ರು ಡಾಲರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ ಡಾಲರ್ಸ್ನ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ನಾವು $1ಗೆ 90 ರುಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, 95, 105 ಆಗುತ್ತೆ, 150 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಒಂದು
ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅದೇನೋ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, $1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 150 rupees ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಯ್ಯೋ $150 ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ $1ಗೆ 150 rupees ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ $1 $90 $95 ಅನ್ಕೊಡಿ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಈಗ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? RBI ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, US ಅಲ್ಲೋ UK ನಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಇದೆ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ? ಡಾಲರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಆ ಡಾಲರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಡಾಲರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ದುಡ್ಡು, ಕ್ಯಾಶ್, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ RBIಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. RBI ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ನಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಗುವಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಮಡಿಕೋತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಈಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಲರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡಾಲರ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ನಾವೇನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡಾಲರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, SGRs ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೇ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತಗೋತೀವಿ, ಡಾಲರ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಕರೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ರಷ್ಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿನೇ ನಾವು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ US UK ನಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ವಿದೇಶದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೇಗಿದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಆ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಕತೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ನಾವೇನಾದರೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಈ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಏನೋ ಆಯಿಲ್, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, $0 ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, $0 ಇರುತ್ತೆ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲೂ ಹೋಗದೆ ಇರೋಂಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ಮೂರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕಿಂತ ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನಂದ್ರು, ಮೋದಿ ಅವರೇನಪ್ಪ ಅದು ವಿತ್ ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್, ಏನು ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಏರೋಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜೆಟ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಜೆಟ್ಗಳು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಯಾಕೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇತ್ತಾ ಅಂತಲೂ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ಗಳ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡಿಪ್ಲೊಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯನ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು MOU ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ MOU, ಟಾಟಾ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಒಂದು MOU ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ, ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲೈಕ್ ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು
ಅವರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದ್ಸತಿ ನಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ತರ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ತರ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಏನು ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದು ಇದು ಮೊದಲನೇದಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ 2013 ಇದೇ ತರ ಆಗಿತ್ತು. Please resist the temptation to buy gold. And we can have it for 6 months, 1 year. Almost minimal gold imports into the country. It will dramatically change the situation of the current account deficit. ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಸರ್. ಈ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಸರ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. He has no choice. He successfully and cleverly hid the true economic situation, financial position for the last year, and certainly during the elections. But last year, 2025-26, as far as I'm able to gather, the gold imports alone amounted to $72 billion. That is about 6.75 lakh crore rupees. Now, the foreign remittances, which Indians abroad send back to their families, is about $135 billion. And nearly little more than half of that remittance is going out in gold imports. So he's right that gold imports must be curbed. But it's impossible in a country which seeks gold for a variety of reasons. The one forgotten reason is that the people, especially the poor people, believe that gold is the safest investment and the most liquid investment. Bank account, mutual funds, small savings instruments rank far lower than gold. Therefore, you have to balance between the need to curb the desire to import gold and the people's need to invest in gold as a safe investment option. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರದಲ್ಲೂ 2013 ಇದೇ ತರ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಆಗ್ಲೂ ನೀವು ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಗೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರೇ ಆಗಿದ್ರು, ಆಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಸ್ ಅ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಅ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಒಬ್ರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲೂ 2013 ಅವ್ರ ಪದವಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ಗೋಲ್ಡ್ ತಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಒಂದು NDTV ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಗೋತು ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಎಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ಡಾಲರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಡ್ ಐ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗಲ್ ಐ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರಿಂದ ನೋಡೋದು, ಲೈಕ್ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ನ ನೋಡೋದು, ಅದು ನೇಷನ್ ನೋಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಅ ನೇಷನ್, ಮೈಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ ಅ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕ್ ಆದಾಗ
ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ ₹95 ಆ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ಗೆ $120, $130 ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ $200 ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ವೈಡನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸ್ಕಲಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ಗೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ರುಪೀಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್. ಈಗ $1ಗೆ ₹90 ಇರೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ $1ಗೆ $150 ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪ್ರಿವೇಷನ್. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದೇನಾದ್ರು $1ಗೆ ₹50 ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಂಗೆ, ಆಗ ಅದೇನಾದ್ರು ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ $1ಗೆ ₹90 ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ $150 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ $ಗೆ ಹೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ನ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪ್ರೈವ್ ಆದರೆ, ಅಥವಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಆಗಿದೆ, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಆಗೋ ರೀತಿ ಥರ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಗ ನಮಗೇನೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಾಗ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫುಡ್ಡಿಗೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಆ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪಿ ಇ ಎಫ್ ಇಂದ ಅವರು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆಗ ನಮಗೆ ಲಾಸ್, ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಪಿಕ್ಚರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರುಪಿ ಡಿಪ್ರೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 4 ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ನೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗೋಲ್ಡನ್ನು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೂರೈಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವು ಬರೀ ಗೋಲ್ಡ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಮಾರೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆ ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕೆ, ಮನೆನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು, ಒಂದು ಮನೆನ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಆರಾಮಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಟೂರಿಸಮ್ನ ಬೂಸ್ಟ್. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಕನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡೋದು, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋದನ್ನು ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅದ್ರ ಬದಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ರೀಜನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು, ಡೀಸೆಲ್ ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ತೊಗೋತೀವಿ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಕೆಟಿಂದ ನಾವು ₹150 ಕೊಡೋದು ಬದಲು ಅಥವಾ ₹100 ಕೊಡೋದು ಬದಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೋ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ವಾಲಂಟರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್.
ಈ ವಾಲಂಟರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಿಂದ ಏನಾದ್ರು ತರಿಸ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾಣದಿಂದ ತಿರುಗಿದಂತಹ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಿಗುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಹೊರಗಿಂದ ದೇಶದಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದಂತಹ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳಿತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ತೊಗೊಳೋದು ಬದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಿಂದನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವೀಗ ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಈಗ IT ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪಾಲಿಸಿನ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳಿದ ನಂತರದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ IT ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡೋರು ಅಲ್ಲಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳೇ. ಆದರೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಯಿತು? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟು ಮನೆಯಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಪಿಕಪ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪಿಕಪ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಐಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಶಟರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೆಂಡರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಟೂರಿಸಮ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ಗಳು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಅದು ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ ವೆಂಡರ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, AT&M ಅದೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ನ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು. 0 ಡೈಲಿ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರು ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಈಗ ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಈಗ ಕಾರ್ ಓಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಪಿಡೋಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಊಬರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಊಬರ್, ರ್ಯಾಪಿಡೋ, ಓಲಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬುಕ್ಕೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂಬೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೇನಂತ ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾರು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಊಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಮದುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್. ಅದಕ್ಕೇನಾಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ನ ಲಾಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಈಗ 100ರಲ್ಲಿ 50ರಿಂದ 60% IT ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 40% ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ಬೈ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಈ 50ರಿಂದ 60% ಅವ್ರದ್ದು ಲಾಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ 56% ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, IT ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ. ಮೈಕ್ರೋನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ IT ಸೆಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಈಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಊಬರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಊಬರ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಲೋನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಚೈನ್. ಈಗ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಡ್ತಾ ಬೀಳೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಊಬರು ಓಲಾಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಊಬರು ಓಲಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಆ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 0 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಲೋನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, EMIಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಗೋ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಗೋ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಬಂತು, ತುಂಬ ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿವಾರಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇದು IT ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಂದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ತರಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 100% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು 20%, 30% ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದು. ಏನಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್, ಸ್ವದೇಶಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ EVMಗೆ ಬನ್ನಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಊಬರ್ ಮತ್ತು ಓಲಾದಲ್ಲಿ ನೀವು EVನೂ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇವಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೂ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ದೇ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್, ಹೇಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇವಿಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ನ ನೀವು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಪಿಕಪ್ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ವೋಕಲ್ ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೇನು? ವೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬಿಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ, ಲೋಕಲ್ ಅಂದ್ರೇನು ರೀಜನಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸಿಂದ ಮಾಡೋದು ಬದಲು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆದರೂ, ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ದೇಶದಿಂದ ತೊಗೋತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವದೇಶಿ ಮಾಡೋಣ, ಗಾಣದಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯೋಣ, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಅದನ್ನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇರೆದನ್ನೇ ತೊಗೋಬೇಕು. ನಾವು ವೈ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಒನ್ಲಿ ದಿ ಸನ್ ಪ್ಯೂರ್, ಬೇರೆ ಲೈಕ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸನ್ನೇ ಯಾಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು? ಗಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದಿರೋಂಥದ್ದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾವೇ ಕೊಬ್ಬರಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವದೇಶಿ ಲೋಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸೋಣ. ಈಗ ಮುಗೀತು, ಈಗ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಒಳಗಿಂದನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವೀಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ₹100 ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ₹100 ಎಷ್ಟು ತರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊನಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜು, ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ₹400 ಸಿಗುತ್ತಾ? ₹400ರಿಂದ ₹450 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ₹450 ನೀವು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ ಆ ಎಷ್ಟು ಚಿಕನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಹೊರಗಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಫುಡ್ನ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರೋದಾದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫಸ್ಟು ಗೋಲ್ಡನ್ನು, ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲಿಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಏನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. 4 ಜನ ಹೋಗೋದನ್ನು 2 ಮಾಡಿ, ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪಜಿತಿಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಹೇಗಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂದ್ರೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ನಿಜ ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ, ನಾವು ಈಗೇನು ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಮೇನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏನು, ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಬ್ಬರು ಎಕ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಹಿ ನೋಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಥರ ಆದಾಗ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಚಿನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು 2013 ಮಾಡಿದರು, ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಬರ್ಬೋದು, ಅವರೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಾದ್ರು ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಥವಾ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅದು ಮೊದಲನೇದು. ಫಸ್ಟು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡು, ಅದು ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಅದರಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಾ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇನು ಈ 3 ಆಗದಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಲೋನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಬಡ್ಡಿ ಏನು ನಾವು ಸಾಲಗಳು ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ ಅದೇನಾದ್ರು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಕಾನಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಡೆತ ಬೀಳುತ್ತಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋದಿಯವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕೆ? ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಆ ಟೀಕೆನೂ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡದಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಆದಷ್ಟು ಎಕಾನಮಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ,
ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ, ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಿತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋಣ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತೋಣ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ನೀಡೋಣ, ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮೋದಿಯವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ನೀಡಿದಂತಹ ಒಂದು 3 ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆದಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೋಲ್ಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹರಸಿ ಹಾರೈಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತೆರಳುವ ಸಮಯ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಷಯನೂ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ.